سلامتی ہو، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آپ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح میں خوش رہیں۔ آج کا کلام شروع کرنے سے پیشتر میں اینڈ ٹائمز پروفیسیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ ہم آج کا کلام سنیں، سیکھیں، میں یہ درخواست کروں گا سائمن لارنس سے کہ وہ آج کے اس کلام کا آغاز اپنی خوبصورت میٹھی آواز کے ساتھ خداوند کو نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم یہ کریں۔ تو سائمن لارنس کے ساتھ مل کر ہم گیت گاتے ہیں۔ تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے انمول ہے خدا تیرا کلام ہے انمول ہے خدا اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے
जमाने में है खुदा था वजूद किसी शय का जब ज़माने था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू और तेरे साथ तेरा कलमा खुदाया तू और तेरे साथ तेरा कलमा असर दिखा के रहा जिसमें रूप में आया असर दिखा के रहा जिसमें रूप में आया मेरा कलाम ज़माने में खुदा थैंक यू साइमन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम कलाम मुकद्दस का वो हिस्सा जो खुदावंद पाक खुदा ने पाक रूह के वसीला से खास मुझसे कहा कि ये बात मेरे लोगों तक पहुंचा दो, मैं उस हवाले को उन चीजों को आपके सामने पढ़ता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज खुदा का पाक रूह जो हमारे साथ बात करेगा वो उन प्रीचर्स के लिए है जिनको खुदा ने वार्निंग भी दी है, और वो लोग जो खुदा के कलाम को खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चला रहे सुना रहे, उनके लिए ये है। तो इससे बेशतर के मैं अपने उस हिस्से पर आऊं जो आखिरी वक्त में जो बातें रूनुमा होने वाली हैं, वाक़या होने वाली हैं, जिनका जिक्र खुदावंद पाक खुदा ने खुद ये किया। मत्ती की अंजील, मैं ये हवाला पढ़ता हूँ, मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब, और मैं चंद चीजें जो आपके सामने आज रखना चाह रहा हूँ उनमें ये एक चीज है। 5वीं आयत से मैं शुरू करने लगा। मत्ती की अंजील 24वां बाब, इसमें यूं लिखा है, बल्कि 3री आयत से ही हम पढ़ लेते हैं, 3री आयत से ही हम इसको पढ़ते हैं। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के अखीर होने का निशान क्या है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। इस पॉइंट को आपने, इस बात को आपने बड़ा जोर में दे रहा हूं और आपने इस बात पर खास तवज्जो देनी है। और बहुत है मेरे नाम से, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं,
اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں۔ اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ یہ بات میں پھر سے دہراتا جا رہا ہوں، میں نے اپنے پچھلے پیغام میں یہ بات خاص طور پر یہ دہرائی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ اس سے پیشتر کے یہ 7 سال کی مصیبتوں کا دور شروع ہو، کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ لیکن میں یہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جیسے یہ 7 سال کا عرصہ ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے 3.5 سال ہیں، اس میں یہ مہریں کھلیں گی اور وہ مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں جو خداوند نے اس میں بیان کی ہیں وہ آئیں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس سے پیشتر میں نے یہ بات کہی تھی کہ 8 گھنٹے کی آسمان پر خاموشی چھا گئی۔ کیوں چھا گئی؟ اس لیے کہ جو مہر کھولی گئی اس وقت، اس میں یہ بات صاف اور واضح لکھی گئی ہے کہ ان فرشتگان کو جو ہوا کے چاروں طرف، چاروں ہواؤں کی طرف تھے، جنہوں نے یہ چاروں ہوائیں مصیبت، دکھ، تکلیفیں ہمیں ہمارے اس دنیا میں آنے کو تھیں، تو اس میں ان کو روکے رکھا کہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں خدا کے لوگوں پر مہر کر لینے دیں، ہمیں خدا کے لوگوں پر مہر کر لینے دیں۔ اور یہ بات جو خدا کی مہر، وہ صلیب کا نشان ہمارے ماتھے پہ جو گاڑا جانا ہے، اس کا ہونا اسی طرح سے بہت ضروری ہے، جس طرح سے کیا تھا مصر میں جشن کے علاقہ میں جب یہ بات ہو رہی تھی، جب یہ چیز ہو رہی تھی، تو خدا کے فرشتہ نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام گھروں کو یہ اس طرح سے کر لیا کہ وہ نشان لگاتے رہے، لگایا، اور فرشتہ گزر گیا، موت سے ان کو بچایا۔ اسی طرح سے وہ جتنی دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں مصر میں نازل ہوئیں، ان تمام کو خداوند پاک خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جشن کے علاقہ میں وہ مصیبتیں نہیں، دکھ نہیں۔ لیکن کیونکہ جو کلام میں لکھا ہے کہ جس کو قید ہونی ہے، جس کو یہ پکڑوایا جانا ہے آزاد دینے کے لیے لوگوں کو، یہ تو دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں ہمیں جھیلنی پڑیں گی، کیونکہ لوگ ہمیں خداوند مسیح یسوع کا نام لینے سے روکیں گے اور تکلیفیں دیں گے، جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اگر کلیسیا اٹھا لی جاتی ہے، پہلے ہی اٹھا لی جاتی ہے، تو وہ پھر یہ ساری دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں کون برداشت کرے گا؟ اس وقت تو وہ وہی لوگ ہوں گے دنیا میں جو اینٹی کرائسٹ کے لوگ ہیں، اور وہ ان کو کسی نے کیا پکڑوانا ہے، کیا اذیت دینی ہے، انہوں نے تو اسی کے گن گانے ہیں، اسی کا سارا سب کچھ ہونا ہے۔ اس لیے اس چیز سے یہ میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ
خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم یہیں پر ہوں گے یہ جب تک مہریں کھلتی ہیں، اور جب یہ مہریں جب کھلیں گی تو ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، ایک تہائی چوتھائی یہ چیزیں صاف صاف واضح واضح لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر میں نے یہ اس لیے واضح کیا اور پھر بار بار آپ لوگوں تک یہ میں خدا کی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت لکھا ہے کہ ایماندار راست باز بھی گمراہ ہوں گے نہ واقفیت کے سبب سے۔ تو واقفیت اور بار بار یہ یاد دلانا یہ ایک کام خدا کے لوگوں کا بنتا ہے جن کے ذمہ خدا نے یہ ڈیوٹی لگائی، وہ نرسنگا پھونکنا ہی پھونکنا ہے۔ تو یہ باتیں آپ تک پہنچانی ہی ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ پہنچال بھی آئیں گے، کال بھی پڑیں گے، اور لوگ پوری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ ہم سے عداوت رکھیں۔ کتنے کون سے لوگوں سے؟ جن پر خدا کی مہر ہے۔ اور اگر ڈھا لیا جانا ہوتا تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ پہلے ہمیں ان پر مہر کر لینے دو، پہلے ان پر ہمیں مہر کر لینے دو۔ تو مہر ہمارے لیے جو ہے اس چیز کا یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ یہ ریپچر جو ہے، کلیسیا کا اٹھایا جانا جو ہے، وہ کچھ عرصہ کی دکھ تکلیفیں مصیبتیں ہم کو سہنی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے۔ آج کا جو ہمارا میسج ہے، آج کا جو خدا نے خاص طور پر یہ بات بتائی ہے، وہ یہی بتائی ہے کہ آج ہمیں جھوٹے نبیوں پر بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم جھوٹے نبیوں پر بات کریں، آج ہم خدا کے منہ کی اس بات کو جو یہاں پر لکھی ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں خدا نے دکھائی ہیں جو اب جلد واقعہ ہونے والی ہیں۔ میں نے جلد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جھوٹے نبیوں کے پاس، جھوٹے پریچرز کے پاس وہ حساب کتاب لگا کے ستاروں کا وہ دن چیزیں یہ وہ بتاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام میں پھر آپ سے ایک دفعہ پھر شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے اسی لیے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم وہی چیزیں استعمال کریں جو ہمارے خداوند نے ہم کو سکھائی ہیں۔ اور اعمال پہلے باب میں مسیح یسوع نے کہا کہ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ یہ ساری چیزیں یہ حساب کتاب لگائیں اور پھر کہیں ہاں دانیال نے دل لگایا اور اسے یاد آیا کہ خداوند نے کہا ہے کہ اسیری کے 70 سال کے بعد میں ان کو کیا کروں گا، نکال لاؤں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے یہ بات کی کہ یہ 400 سال جو ہے وہ مصر کی غلامی میں یہ رہیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ آج کے کلام کا جو خدا نے ہم سے بات کی پاک روح کے وسیلہ سے، اس میں یہی ایک بات ہے کہ اس بات پر لوگوں کو بتاؤ کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مسیح یسوع نے کہا 35ویں آیت میں اسی باب کی، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی۔ لیکن اس سے بیشتر کہ ہم اپنے کلام کی طرف بڑھیں، سیکھیں، میں اس بات پر آج یہ
کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ تو جیسے میں نے یہ ایک بات آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیسے ہی کرونا وائرس جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس میں یہ رسل، میں نے اور رویل نے دعا میں خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے یہ بات جو ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ 7 سے 10 سال کے اندر یہ مصیبتیں شروع ہونے والی ہیں۔ تو اس میں ہم آج دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں کا شروع جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ مکاشفہ 8 اور 9 باب شروع ہونے والا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ اور میں ان چیزوں کے لیے تیار ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں ساتھ ہی ساتھ یہ رویل رسل سے درخواست کروں گا کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہمیں دکھاتے جائیں، اور یہ اس لیے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ لائیو پروگرام ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب پر بھی اور ہمارے پیج پر بھی ہوگا، تو آپ لوگ کو ان چیزوں کا اگر نہ بھی یہ سنی ہے، نہیں بھی یاد، تو اس کو پھر آپ دیکھ سکیں اور دہرا سکیں کہ یہ کیا خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم تک باتیں پہنچی اور ہم نے آپ لوگوں تک کیا باتیں پہنچائیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے جیسے ہی یہ مصیبتیں شروع ہونے والی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی جو جب بھی ہوں، یہ میں نے یہ پہلے ہی آپ سے یہ بات کر دی ہے کہ کوئی سن، کوئی چیز، کیلکولیشنز، ستاروں کا حساب یا اور حساب نہیں، یہ خدا کی مرضی سے ہے، اور خدا جب چاہے جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے ادوار اگر ہم یہ دیکھیں تو اتنے لمبے نہیں ہوئے، پہلے ادوار اتنے لمبے نہیں ہوئے، اسی لیے پطرس رسول کیا کہتے ہیں کہ ایک دن 1000 سال کے بھی برابر ہو سکتا ہے اور 1000 سال ایک دن کے بھی برابر ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو خدا کے حساب سے دیکھیں، نہ کہ دنیاوی عقل سے، روحانی طور پر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کرونا وائرس کے مکمل خاتمے کے 7 سے 10 سال کے بعد میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ ساتھ چیزیں جو ہیں یہ دکھاتے جائیں رسل اور رویل سے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں قحط شروع ہونے والا، یہ میں دہرائے دے رہا ہوں کہ اینڈ ٹائمز پروفیسیز میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں قحط شروع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جیسے یہ دکھایا، مسیح یسوع نے کہا کہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت اور بھائی بھائی کے دشمن ہوں گے، تو یہ نام بھی نوٹ کر لیں کہ دہلی میں قتل و غارت اور مار کٹ شروع ہو جائے۔ دہلی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دہلی میں قتل و غارت، مار کٹ شروع ہو جائے گی، اور یہ جو کال ہے، یہ جو شروع ہونے والا ہے، یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز میں یہ کال شروع ہونے والا۔ یہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کر لیں۔ اسی طرح سے پھر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جرمنی جو ہے اس وقت، جرمنی جو ہے اس میں گے میرجز عروج پر ہوں گی، بہت زیادہ گے میرجز جو ہیں وہ جرمنی میں ہوں گے، گے میرجز۔
फिर नेक्स्ट रोयल से दरखास्त करूंगा कि नेक्स्ट जो चीज है वो भी सामने लेकर आए कि रोयल ने ये एक विजन देखा था। रोयल ने ये एक विजन देखा था, तो मैं रोयल से दरखास्त करूंगा कि वो विजन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें और फिर हम ये बताएंगे कि ये कहां से शुरू होना है। जी, तो वो हम दुआ कर रहे थे तो मैंने देखा था कि जो टिड्डियां हैं, लोकस जो है, मुकाशवा 9 बाब का जिसके अंदर जिक्र है उन टिड्डियों का, वो नजर आ रही थी मुझे। और उसकी जो शक्ल थी वो इस तरह की थी कि ड्रैगन फ्लाई, स्कॉर्पियन और टिड्डियों की तरह जो है उसकी जो है वो मुझे फॉर्म नजर आ रही थी उन लोकस की। रोयल, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एक दफा फिर इन टिड्डियों को जो आपने ये देखी हैं इस विजन में, और बाकायदा तौर पर खुदावंद ने आपसे, खुदावंद के पाक रूह ने आपसे ये बात की कि ये इस तरह की होंगी, इनको जरा एक दफा फिर बता। हाँ जी, हम दुआ कर रहे थे तो मुझे नजर आ रहे थे लोकस जो टिड्डियां होती हैं, मुकाशवा 9 बाब के अंदर उनका जिक्र है। तो उनकी शेप जो है मुझे इस तरह नजर आ रही थी कि ड्रैगन फ्लाई, स्कॉर्पियंस और जो टिड्डियों का जो लोकस का मिक्स है वो जो है इस टाइप की मुझे काफी बड़ी सी जो है वो नजर आ रही थी टिड्डियां। थैंक यू रोहित। और उसी तरफ चले हम कि ये जो टिड्डियां हैं, ये स्लाइड दिखा दें कि ये जो टिड्डियां हैं ये कहां से शुरू होंगी? इजिप्ट से। इजिप्ट से ये टिड्डियां जो हैं ये निकलेंगी और फिर जितने भी हिस्से में ये जाएंगी वो जाएंगी। मिस्र से ये शुरू होंगी। इससे आगे रोम की डिस्ट्रक्शन है। उसकी वजह ये है कि हम ये चीज इस तरह से करते हैं कि यासर ने ये रोया देखी, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये जो डिस्ट्रक्शन है क्यों है। और यकीनन ये बेशक कभी भी है, जब भी होगी, लेकिन यकीनी है कि ये किस वक्त होगी, क्योंकि ये सफाई खुदा करना चाहता है। आई जी, मैं दरखास्त करूंगा यासर से कि वो अपनी इस रोया को पहुंचाए हम तक, लोगों तक। मसीह में सबको सलाम। रोम के लिए जो हमें मैसेज मिला था वो इस तरह से था कि ये लिखा हुआ नजर आया था पहले रोम, और आगे लिखा हुआ था तबाही। तो उसके बाद जो है वो सारा तबाह हुआ और इस तरह से जो है एक विजन में नजर आया। लेकिन आपने कहा कि आपने रोम में क्या देखा था? जगह जगह पर, जगह जगह पे जी, बड़े बड़े जो है वो बुत मैंने देखे जगह जगह पर। क्या मुमकिन है कि जैसा पिछले उसमें हमने ये बुत दिखाए जो रोम में लगे हुए हैं, तो आप उन वो बुतों को भी आप दिखा सके रसल रोयल? हाँ जी, मैं दिखाता हूँ। आप उतनी देर तक बोले, मैं उतनी देर तक देखता हूँ। क्योंकि ये विजन में देखा गया है, लिखा हुआ क्या था कि रोम की तबाही। फिर उसके बाद हमने क्या चीज देखी कि वो डिस्ट्रक्शन है, और डिस्ट्रक्शन की वजह ये वो सारे एक्सक्यूज मी, ये वो बुत हैं जो जगह जगह पर नष्ट किए गए। तो मैं ये यासर से फिर कहूंगा कि यासर इस रोया को एक दफा फिर सब पर
بتائیں. اور یہ بھی ہاں یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ, اور میں یہ درخواست کروں گا یہی ویژن جو آپ نے دیکھا اس کو دوبارہ سے یہ دہرا. جی وہ روم کی تباہی جو لکھا ہوا تھا اس کے بعد جو ہے جب دعا کر رہے تھے تو بت نظر آئے تھے کافی زیادہ, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ نظر آئے تھے. روم میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کافی بڑے بڑے جو ہے وہ بت دیکھے. وہ دیکھیں, اور یہ سکرین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بت جو ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ وہاں سے شروع ہوئے مصر سے, اور ان کی جھلکیاں ان میں پائی جاتی ہیں. پیرامڈز, ایک آنکھ, اور طرح طرح کی چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. اور یہ سارے کے سارے یہ اٹلی میں جگہ جگہ پر نصب. اس لیے خدا نے بتایا کہ میں اس کو تباہ کر دوں گا. کیوں؟ کہ جب اسرائیل ہے, جب اسرائیل ہے, یہ دیکھیں, اور قضات نے بھی یہ بات بڑی واضح لکھی ہے قاضیوں کی کتاب میں. قضات میں یہ بات لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے کہ کیوں خدا جو ہے وہ بار بار بنی اسرائیل کو سزا دیتا ہے. میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھیے گا, قاضیوں کی کتاب, اس کا یہ 34 چیپٹر ہے. اس میں بھی قضات میں یہ ذرا حوالہ کھولوں. قضات اس کا دوسرا باب, قضات اس کا دوسرا باب, اس میں جو لکھا ہے, اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بلیم کی پرستش کرنے لگے, اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا, اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سیدھا کرنے لگے, اور خداوند کو غصہ دلایا, اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بل اور استارات کی پرستش کرنے لگے. اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا, اور اس نے ان کو غارت کاروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے, اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں جو آس پاس تھے بیچا. سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے. تو یہ دیکھیں کہ خداوند نے جو یہ ڈسٹرکشن کی بنی اسرائیل کی بارہا, کبھی کسی قوم کے حوالے کبھی کسی قوم کے حوالے, اس کا بھی یہی سبب تھا. اور یہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ مصر سے یہ استارات کی دیوی کو آئسس کو وہاں سے شروع کریں اگر ہم, جیسا ہم نے کل کے کلام میں بھی دیکھا تھا, تو یہ وہی ساری چیزیں یہاں ہم کو ملتی ہیں. اور پھر یہ جو 70 سال کی غلامی تھی اس کا بھی سبب یہی تھا کہ آسمان کی ملکہ کی یہ جو پوجا کی جا رہی تھی. میں یرمیا کی کتاب میں سے بھی آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں اس چیز کو بھی, اور میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اتنی دیر تک یہ آئسس اور یہ جو آسمان کی ملکہ ہے اس کی ذرا یہ جتنی دیر تک میں یہ حوالہ نکال رہا ہوں, میں نے نکال لیا ہے, یہ ذرا بتا دیں, دکھا دیں ایک دفعہ پھر. آج میں یرمیا 44واں باب, بلکہ یہ میں شروع سے ہی یہ
शुरू के उसमें से पढ़ता हूं और फिर हम उस तरफ आएंगे। ये आसमान की मलका जो कहलाती है, जिसको ये अभी तक छोड़ा नहीं गया, अभी तक नहीं छोड़ा। रोमन कैथलिक्स ने अभी भी वो ये आसमान की मलका के लिए देखे चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। लेकिन ये देखें, मैं ये पढ़ रहा हूं, ये यिर्मयाह उसका 7वां बाब, उसके 16, 17 और 18 आए। बस तू इन लोगों के लिए दुआ न कर और इनके वास्ते आवाज बुलंद न कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत न कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्योंकि तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं। बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं, ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे कसक ना करें। ये देखे कि ये वो कहर है खुदा का, जिसके सबब से बार बार बनी इस्राएल जो है वो दूसरी कौमों की गुलामी में जाता रहा है। और यही सबब है कि अभी आपने ये इटली के अंदर जो माबूद इन्होंने ये स्टेचूज लगा रखे हैं, ये स्टेचूज बना रखे हैं, ये स्टेचूज ही इसके तबाही का सबब बनेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आगे क्या दिखा खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं आप सब लोगों तक पहुंचा दूं। रसल रॉयल, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये नहीं अभी मुझे चाहिए, मुझे अभी वो चाहिए कि जो हाँ वो आपने स्लाइड नहीं बनाई, ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये एक और बात जो मैं तमाम खुदा के खातमीन और तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, वो भी ये एक रोया है जो यासिर ने देखी, और मैं ये चाहता हूं कि यासिर अपनी जबान से ही इसको सब तक पहुंचा दे। वो इस तरह से दुआ में मिला था, आवाज आई थी पाक रूह के वसीला से कि अपनी तिजोरी भरनियां जो है वो बंद कर दे, अपनी तिजोरियां भरनी बंद कर दे। इसका अगला हिस्सा भी कुछ था जो आपने ये शेयर किया था। जी। इसके बाद फौरन ये मिला था कि इस तरह से आवाज आई थी कि भाइयों फिसलना नहीं है, भाइयों फिसलना नहीं। पहली आवाज खुदा की वार्निंग, इट्स वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसमें तमाम प्रीचर्स भी हैं और तमाम वो लोग हैं जो मसीह यीशु के नाम से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। इसको देखें कि वार्निंग ऑफ गॉड, स्टॉप फिलिंग योर ट्रेजर्स। हमें कहा गया है, हमें कहा गया है कि अपने खजाने भरने बंद करो। क्यों? कि ये मसीह के अल्फाज हैं। 6वां बाब मैं आपके सामने रखे हुए हूं और मैं ये पढ़ रहा हूं। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां कीड़ा और संग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चराते। चोर नकब लगाते और चराते, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना संग, ना वहां चोर नकब लगाते और चराते हैं। क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा, वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं और रसल और रोयल जब हम ये बैठे हुए दुआ कर रहे थे बहुत सारी चीजों के लिए, तो बहुत सारी चीजें खुदा ने हमें दिखाई, लेकिन मैंने
खुदावंद के पाक हजूर में एक बात रखी कि खुदावंद हम कौन होते हैं किसी को इस तरह से जाहिर करने वाले, क्योंकि ये काम तो आप ही का है। तो क्योंकि खुदा ने जब हमें ये बात, हम इस पर गौर कर रहे थे कि अपने खजाने जो हैं ये हम जमा ना करें, जमीन पर ना इकट्ठे करें, तो हमने ये देखा कि बहुत सारे खुदा के खादमीन हैं, बहुत सारे खुदा के खादम, मिलियनर, ट्रिलियनर है, बिलियनर है। तो अगर उनकी फहरिस्त आप देखना चाहें तो आप उनकी ये फहरिस्त देखना चाहते हैं। अब यही चीज खुदा ने वार्न की है, यही चीज खुदा ने वार्न की है कि ऐ भाइयों, ऐ खुदा के लोगों, ऐ खुदा के मुबशरों, ऐ खुदा की तालीम सिखाने वालों, आपको मैं वार्न कर रहा हूं कि अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो। और फिर साथ ये भी कहा है कि गुमराह ना हो, फिसल ना जाना, खुदा की खिदमत से फिसल ना जाना, अलग ना हो जाना। तो इसलिए ये चंद बातें थी जो मैं आज के कलाम से पेशतर आपके सामने ये रखना चाहता था। और मैं ये चाहता हूं कि इन चीजों को एक दफा फिर हम दोहराएं, लेकिन इससे पेशतर मैं यासर का शुक्रिया अदा करता हूं जिसको खुदा के पाक के वसीला से ये बात मिली और मैंने ये आप सबों तक पहुंचा दी। थैंक यू यासर, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। रसल और रोयल से ये मैं दरखास्त करूंगा कि इन चीजों को बार बार से मुराद एक दफा, और बेशक हम बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन एक दफा फिर जो है वो इस बात को ये दिखा। बहुत बड़ा कहत पड़ने वाला है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, और इंडिया में कत्लो गारत भी होगी और खास मकाम है दिल्ली। फिर गे मैरिजेस जो हैं वो जोर पकड़ जाएंगी जर्मनी में। फिर ये ईमानदार और बिलीवर्स जितने भी हैं उस दौर में, उस वक्त में जब मुसीबतों का आगाज होगा, शुरू होगा, तो बिलीवर्स का, वो जो खुदा के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा जो है इस्राएल जो है वो परेशान करेगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा उनके थ्रू, प्रोसिक्यूटेड बाय इस्राएल। और रेवोल्यूशन 9 चैप्टर जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, उसमें ये रोया बाकायदा तौर पर देखी भी गई। ये जो टिड्डियां हैं ये इजिप्ट से, मिस्र से शुरू होंगी, मिस्र से शुरू होंगी। और फिर हमने ये देखा कि ये खुदावंद के पाक रूह के वसीला से हमें बात मिली कि रोम डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोम। और उसकी वजह अभी हमने काफी तफसील में की है कि वहां इटली में जगह जगह पर ये बुत नस्ब किए गए हैं जो ये बज़ाहिर तौर पर उनके नाम तब्दील किए गए हैं, लेकिन हैं तो बुत ही जिनका खुदा के कलाम में हम एक दफा, मैं इससे पहले कि आगे चलूं, मैं ये इस्तिश्ना उसका 5वां बाब में की 8वीं आयत में पढ़ देता हूं। 8वीं आयत से, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सीधा ना करना।
اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں کہ اس کی ڈسٹرکشن کی وجہ یہی وہ بت ہیں جو اٹلی میں جگہ جگہ پر نصب کیے گئے ہیں، اور یہی یہ دیکھا یاسر نے بھی۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ خدا نے اپنے لوگوں کو وارن کیا، پھر سے وہ متی 6 باب کی بات جو مسیح یسوع نے کہی ہے وہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے لیے خزانے جمع نہ کریں یہاں پر، بلکہ آسمان پر خزانے جمع کریں۔ یہاں تک تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آنے والے وقت کی اینڈ ٹائمز پروفیسیز میں۔ اب میں آپ کے سامنے جو خدا کے پاک روح ہم سے چاہتا کہ ہم ان چیزوں پر بات کریں، کیونکہ ابھی رات ہی کو سائمن لارنس مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو کسی نے یہ پوچھا کہ کلام مقدس میں، کسی بیٹی نے ان سے پوچھا کہ کلام مقدس میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ وہ بعض بھی ان کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے، تو پھر کس طرح سے ہمیں ان چیزوں کی پہچان ہو، کس طرح سے ان چیزوں کی پہچان ہوگی؟ تو ان کی پہچان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے لائیں۔ جیسے خدا کی بندی نے ایک چیز جب پریئر ہو رہی تھی تو دیکھی کہ ایک چرچ ہے، اور چرچ کے کونے پر باہر والے حصے پر ایک سفید گھوڑا ٹانگے کھائے ہوئے کھڑا۔ تو اس سے پیشتر بھی ہم یہ جو پہلی مور کھولی گئی اور سفید گھوڑا جو ہے وہ دکھائی دیا گیا، اور اس میں یہ دکھایا کہ وہ اس کو یہ اجازت دی گئی، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ فتح پر فتح کرتا چلا جائے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں یہ ایک فگر بھی نظر آیا 40 کا، شاید یہ اس کا ٹنیور ہے کہ 40 سال تک یہ چیز جو ہے یہ چلتی رہے گی، گمراہی۔ تو گمراہی کون کریں گے؟ یہ خدا کے ہی لوگ ہوں گے جو یہ کریں گے، کیونکہ مسیح یسوع نے کیا کہا ہے؟ مسیح یسوع نے کہا متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں یہ کہا، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں اور بتیروں کو گمراہ کریں۔ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں اور گمراہ کریں۔ اب یہی چیز کہ گمراہ تو کریں گے، لیکن لوگ کیسے گمراہ ہوں؟ جیسے مسیح یسوع نے یہ کہا کہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہوں، وضع قطع اخیر زمانہ میں وضع قطع تو ان کی کیسی ہوگی؟ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ان کی وضع قطع تو کیا ہوگی؟ روحانی ہو۔ ان کے کام تو اسی طرح کے ہوں گے، لیکن ان کے جو بتانے کا بیس اور یہ چیزیں ان کی ہوں گی وہ تو روحانی لوگوں کی طرح کی ہوں گی، لیکن ان کے کام ویسے نہیں ہوں گے۔ میں اگر مجھے آسانی سے یہ حوالہ ملتا ہے تو میں آپ کے سامنے اس حوالے کو بھی رکھتا ہوں۔ تموتھیوس میں یہ ہوگا، یہ چیز دیکھ لیں۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب، دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، یہ چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہنا جی خدا کا حصہ نکالیں، کلام سنا رہے ہیں
और कनान को बेच रही। नीचे क्या लिखा हुआ है कि डोनेशन, डोनेटस, 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 सेंड अस। हमारे इन नंबरों को, ये हमारे नंबर हैं, इनमें क्या करें कि भेजिए। खुद गर्ज है, खुद गर्जी उनमें भरी हुई। तो क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जर दोस्त, दोस्ती जर से है। जर दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, घमंडी, मगरूर, घमंड उनमें बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए दाऊद क्या कहते हैं, घमंडियां दे कोल ओ नहीं जांदा, ना झूठियां नाल और रखदा यारी। मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबाही मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजबर, तुम मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, कीट, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं। मसीह यीशु ने साफ लफ्जों में इसीलिए कहा कि जो फकी और फरीसी कहते हैं वो करो, लेकिन जो वो खुद करते हैं वो ना। जो कहते हैं उस पर अमल करो, लेकिन जो करते हैं उसकी तरफ तवज्जो। क्योंकि फजा कता तो उनकी दीनदारी की हो, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करें। ये बात है उन झूठे नबियों की। ये आज पढ़ रहा हूं, हम नबी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बात तो वही है जो 11वीं आयत में लिखी है। इसलिए हम अंजील मुकद्दस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना ले। यहाँ पर लिखा है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हों और बतेरों को गमराह करेंगे। तो गमराह करने के लिए बड़ी अच्छी और वाजे वाजे उनके पास ये चीजें होंगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं वो ये है कि मैंने एक वीडियो देखी और उसमें ये बड़ा वाजे तौर पर ये कहा गया कि जनाब क्या है जी, कि मैं इसलिए जी उठा कि खुदा ने एक वादा किया था कि जी मैं तुझे दिखाऊं। वो वादा किया कि मैं तुझे इस दुनिया में भेजूंगा कि तू जाके ये बता सके कि खुदा ने। तो वो क्या था, उस वीडियो में मैंने क्या देखा कि जनाब एक मुर्दा जी उठा है, मुर्दा जी उठा है, और मुर्दा वो क्या कह रहा है कि जी मैं वो हवाला भी पढ़े देता हूं ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि हमें असल में पूरी तरह से इन चीजों की वाकियत नहीं होती, इसलिए हम गमराह होकर उनके पीछे लग जाते हैं। और ये बड़ी वाजे और साफ ये स्टोरी आप सब ने सुनी हुई है, अमीर लाजर और गरीब लाजर की। तो मैं इसको यहीं से शुरू करता हूं। उन्नीस आयत से पढ़ता हूं ताकि सारी चीजें वाजे रहें। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई
और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो जहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और न कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। तो वो जो शख्स उठा है वो यही कह रहा है। वो क्या कहता है? कहता है कि जी ये देखें कि इस हवाले को लें, क्योंकि खुदा ने इस बात को इस मेरे लिए ही रखा हुआ था कि जी मैं मुर्दों में से उठूं और गवाही। और खुदा का बेटा मसीह यीशु क्या कहता है? उन्होंने कहा कि वो वहां से कोई नहीं जा सकता। हाँ, अगर वही शख्स ये कहता कि ये मुझे इसलिए जिंदा किया गया है कि उस जिंदा खुदा की गवाही, क्योंकि मसीह यीशु ने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े काम करो। तो वो ये उस बड़े कामों में से भी उस खुदा के बंदर का एक काम है। और मसीह यीशु ये जानते हैं कि उन्होंने जो बात अपने मुंह से निकाली है वो इस तरह से होगी, मुर्दे भी जिंदा होंगे, खुदा के लोग ही करेंगे। लेकिन पहचान के लिए कि उनके कौल में आप देखेंगे कि वो मैच नहीं करेगा। और फिर सबसे बढ़कर हम ये देखते हैं कि जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी कितने लोग सुन रहे हैं। जो मुर्दों में से जी उठा, जो पिलाता ठहरा, वो तीसरे दिन जी उठा, उसके हुक्मों पर कितने लोग अमल करते हैं? कितने लोग हैं जो पानी और रूह से पैदा होते हैं? कितने लोग हैं जो मोहब्बत पर कायम है? क्योंकि वो जो मुर्दों में से जी उठा, उसने ये हुक्म दिया कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। तो ये बात भी याद रखने की है। और फिर हम एक और बात जानने से पेशतर मैं रोयल और रसल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा इस वो जो स्लाइड है इसको ये बताएं कि क्यों खुदामंद पाक खुदा ने ये अपने पाक रूह के वसीला से कहा कि इन लोगों को ये कलाम सुनाया जाए, और किस तरह से इसकी पहचान करवाई जाए। पहचान की तरफ अभी हम आएंगे और हम ये देखते हैं कि इस स्लाइड में जो कुछ भी खुदा के पाक रूह ने हमें बताया, मैंने कहा कि ये आप लोगों के सामने ये रखी जाए कि ये देखें कि किस तरह से ये पूरी दुनिया में और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जितने अभी हमें पाक रूह ने हमें दिखाए हैं, बताए हैं, हम उनको आप लोगों के सामने ये रखते हैं कि पूरी दुनिया में कितने ये झूठे प्रीचर, फॉल्स प्रीचर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में 76 लोग हैं जो गलत तालीम दे रहे, उस गुमराही के घोड़े पर बैठे हुए फतह पर फतह पाए जा रहे।
पाकिस्तान में 33 हैं, 33 लोग हैं, कनाडा 47 लोग हैं, 47 लोग हैं, यूएसए 106 लोग हैं, इसराइल 81 लोग हैं, नाइजीरिया में 64 हैं, और चाइना में 3 लोग हैं, और बांग्लादेश में 44 लोग। हमने खुदावंद के पाक हजूर में पाक रूह से ये दरख्वास्त की, क्योंकि हम मसीह के इस हुक्म के ताबे हैं कि उसने कहा कि वो मुझ ही से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना की अंजील में 17वें बाब में ये लिखा है कि वो मुझ ही से लेकर तुम्हें खबरें दे। तो मैंने खुदावंद से पूछा कि आया इतने ही हैं और यही ममालिक है? खुदावंद ने कहा कि तू पहले, आप खुदा के पाक रूह ने हमसे यही बात की कि पहले इन लोगों को तो बताओ, और ये वो लोग हैं कि जो बहुत फेमस हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं, जिनको लोग जानते नहीं है, लेकिन ये वो फेमस लोग हैं जिनके पीछे गुमराह होकर लोग लगे हुए हैं। मैं इस फिगर को फिर से दोहरा देता हूं। इंडिया 76, पाकिस्तान 33, कनाडा 47, यूएसए 106, इसराइल 81, नाइजीरिया 64, चाइना 3 और बांग्लादेश 44 ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु की तालीम को गलत फैला। और मैंने स्पेशल इसीलिए खुदा के कलाम को जब शेयर किया ये मोहरों को, तो सबसे पहले खुदावंद ने इसीलिए कहा कि ये हाइपर ग्रेस पर लोगों को बताओ और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, ताकि लोगों की समझ में आए कि क्या ये मेरी तालीम है, उसकी तालीम क्या है, उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं, ये घबराने वाली बात नहीं। पुराना अहदनामा में भी हम बहुत सारे ऐसे ये देखते हैं सिलसिले। अगर आप मेरे साथ ये खोलें, तवारीख उसका 18 बाब, तवारीख उसका 18 बाब 6 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। पर यूसुफ ने कहा, क्या यहां इनके सिवा खुदावंद का कोई नबी नहीं, ताकि हम उससे पूछें। चाहे इसराइल ने यूसुफ से कहा, एक शख्स है तो सही जिसके जरिए से हम खुदावंद से पूछ सकते, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में कभी नेकी की नहीं बल्कि हमेशा बदी की पेशनगोई करता। वो शख्स मकाया बिन अमला है। यूसुफ ने कहा, बादशाह ऐसा ना कहे। तब शाह इसराइल ने एक ओहदादार को बुलाकर हुक्म किया कि मकाया बिन अमला को जल्द ले आ। और शाह इसराइल और शाह यहूदा यूसुफ अपने अपने तख्त पर अपना अपना लिबास पहने बैठे थे। वो सामरिया के फाटक के मदखेल पर खुली जगह में बैठे थे, और सब अंबिया उनके हुजूर नबूवत कर रहे थे। और सदूकिया बिन कनानिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को धकेलेगा जब तक कि वो फना ना हो जाए। और सब नबियों ने ऐसी ही नबूवत की और कहते रहे कि रमात जलाद को जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। उस कासर ने जो मकाया को बुलाने गया था, उससे ये कहा, देख
सब अंबिया एक जबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो तेरी बात भी जरा उनकी बात की तरह हो, और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की याद की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वो ही कहूंगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा, मकाया, हम रमात जलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूंगा? उसने कहा, तुम चढ़ाई करो और कामयाब हो, और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। बादशाह ने उससे कहा, मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूं कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा कुछ ना बताए। उसने कहा, मैंने सब बनी इस्राएल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की माने परगिंदा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो, और वो खुदावंद ने कहा, इनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। तब शायद इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करेगा? तब वो बोल उठा, अच्छा, तुम खुदावंद के सखन को सुनो। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है, सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं हाथ खड़ा है, और खुदावंद ने फरमाया कि शायद इस्राएल अखी अब को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रमात जलाद में मकतूल हो। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तब एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं चाहूंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊं। फिर से इस वर्ष को दोहरा रहा। उसने कहा, मैं चाहूंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। खुदावंद ने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी, जा और ऐसा ही कहा। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब सदूकिया बिन कनाइना ने पास आकर मकाया के गाल पर मारा और कहने लगा, खुदावंद की रूह तुझसे कलाम करने को किस रास्ते मेरे पास से निकल कर गई? मकाया ने कहा, तू उस दिन देख लेगा जब तू अंदर की कोठरी में छुपने को घुसेगा। और शायद इस्राएल ने कहा, मकाया को पकड़कर उसे शहर के नाज़न ऊन के और योआस शहजादा के पास लौट जाओ, और कहना के बादशाह यूं फरमाता कि जब तक मैं सलामत वापस ना आ जाऊं, इस आदमी को कैद खाना में रखो और उसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी। मकाया ने कहा, अगर तू कभी सलामत वापस आए तो खुदावंद ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। और उसने कहा, ऐ लोगों, तुम सब के सब सुनो। ये आज ये जो बात, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आज पहले भी, गुमराही पहले भी थी। और ये देखे कि हमने पढ़ा है कि एक रूह आई है जिसने ये सब कुछ किया है और बहकाया है। हमने भी यही एक बात खुदावंद के कलाम से सीखी कि पहली मोहर खोली गई और एक सफेद घोड़ा निकला, और उसके सवार को ये हुक्म दिया गया कि फतह फतह फतह। और हम ये देखते हैं कि इन झूठे नबियों ने क्या फतह नहीं पा रहे? फतह पर फतह पा। अगर हम ये देखें कि गुमराह कैसे किया जाना, तो आप एक चीज को सामने रखें, एक चीज को जरा सामने रखिए, देखिए कि इन लोगों को मौजज़ात, क्या इनके वसीला से मौजज़ात में मुर्दे जिंदा नहीं, लंगड़े चल नहीं रहे, कोड़ी शिफा नहीं पा रहे? ये सब कुछ हो रहा है और ये इनको दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया है
کہ فتح پر فتح، فتح پر فتح پاؤ، اور فتح اسی طرح سے پائی جائے. ہائپر گریس والے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اسی طرح سے بہکا رہے ہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لو، اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ تمہارے خداوند نے تمہارے لیے جان دے دی ہے. تمہارے خداوند نے تمہیں آسمان کی بادشاہی میں لے جانا. اور غیر مسیحیوں کو کیا کہہ رہے کہ تمام کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے اس نے جان دی ہے، قربانی دی ہے، اس لیے آپ بھی وہاں جا رہے. لیکن میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، آپ سے خدا کے کلام کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اس نے جان تمام بنی نوع انسان کے لیے دی ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے اس نے فدیہ دیا ہے. لیکن کلام یہی کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث، جتنوں نے. اور جو قبول کرتے ہیں وہ اس کو اسی طرح سے اس کے فالوورز بن جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کے فالوور بن جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ میں حوالہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو بھی اس بات پر آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے، کیونکہ حوالوں کے ساتھ ہی بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. میں یہ لوکا کی انجیل میں بھی ہے اور یہ متی کی انجیل میں بھی میرا خیال ہے یہ پورا لکھا ہوا ہے، لیکن ہم لوکا کی انجیل سے ذرا آسانی سے یہ دیکھ لیتے ہیں. لوکا کی انجیل لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا. اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں. نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو. اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کیا اس گھر کی سلام، پہلے کہو کہ اس گھر کی سلام. اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا. اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار. گھر گھر نہ پھرو، اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ. اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آپ پہنچی ہے. یہ دیکھیں کہ جہاں پر بہت بڑی پہچان ہے آپ کے سامنے کہ مسیح یسوع نے جن کو بھیجا ہے، جن کو مسیح یسوع بھیجتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہ جھولی لینا، نہ بٹوا لینا، نہ دو دو کرتے لینا. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ کلام سنانے کے لیے جانا ہے، ہمارا جہاز خراب ہے، آپ یہ ٹھیک کروا دیں تو آپ کو اس سے دگنا مل جائے، تگنا مل جائے، چوگنا مل جائے.
یہ پراسپیرٹی گاسپل کہ یہ ٹھیک کروا دیں تو آپ کو مل جائے گا، کیونکہ ہم کسی اور طریقے سے جان نہیں سکتے. اور آخری زمانہ میں لوگوں کے کیا ہوگا، عیش و عشرت خدا کی نسبت زیادہ یقین. مجھے اچھی طرح سے ایک یاد ہے، میں ایک چھوٹی سی گواہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ گواہی اس طرح سے ہے کہ میں نے ایک کنونشن تھی، مجھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ کنونشن ہے تو آپ آ کے خدا کا کلام سنیں. میں نے ان سے طے کر لیا، بات طے ہو گئی، اور جب ایک دن پہلے میں اور میری بیوی بیٹھے تو ہمارے پاس وہاں گجرات میں جانے کے لیے پیسے نہیں تھے. بہت پریشان ہوئے. بیوی میری کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو مطلع کر دیں کہ جی ہم نہیں آ سکتے، کوئی بھی ریزن دے کے. تو میں نے ان سے کہا کہ اشتہار چھپ گئے ہیں، وہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ایک ایک چیز انہوں نے ریڈی کر لی ہے، تو اگر ہم وہاں نہیں گئے تو ایک اچھی بات نہیں ہے، خدا کا کام رک جائے گا. بڑے پریشان تھے. وائف میری کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ کیونکہ میری یہ شروع سے ہی میں خدا کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں جہاں کہیں پر بھی جاتا ہوں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہوں. تو 3 اور 2 5 لوگ ہیں. ہم نے کرایہ کیلکولیٹ کیا آنے جانے کا، لیکن کوئی سلسلہ نہیں بنا. مجھے کہتی ہے کہ جی آپ اکیلے چلے جائیں. میں نے کہا اچھا، اکیلے پہلے نہیں کبھی گیا تو اس بار میں کیسے اکیلا چلا جاؤں؟ میں تو آپ سب کے ساتھ جاؤں گا اور خداوند اس کا انتظام کرے گا. کہتی ہیں یہ ٹائم کتنا رہ گیا؟ آج کی رات ہے، صبح ہم نے نکلنا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا خود انتظام کرے گا، یہ اس کے کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے کام سے نہیں جا رہے، اور اس کا وعدہ بھی ہے. کہتی ہے پھر میں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں. دعا کر رہے تھے تو ایک خدا کا بندہ آیا کہ جناب میری کمر میں شدید درد ہے تو آپ دعا کر. میں نے کہا اچھا. دعا کی، خداوند نے اسے شفا دی، اور بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ جی کل کا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا یار کل کا ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے ایک گجرات میں ایک کنونشن ہے تو اس میں جانا ہے. کہتا کیسے جانا ہے؟ کہتا میں نے کہا کہ ابھی تک تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیسے جانا ہے. میں نے اس سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں، کس طرح سے جانا. میں نے اس سے کہا کہ جی مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ کیسے جانا. کہتا ہے اچھا آپ کو علم نہیں ہے. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈرائیور کے ساتھ آ گیا، اور کیا کہتا ہے کہ جی یہ ڈرائیور صاحب جو ہیں ان کا کیری ڈبا ہے، اور یہ خدا کے کاموں میں بڑے خوش رہتے ہیں، تو آپ ان سے طے کر لیں کہ کتنے پیسے لیں گے اور کس طرح سے آپ جائیں. اب میں اور میری وائف ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ ہمارے پاس وین کا کرایہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ جی یہ طے کر لیں. میں نے کہا ہاں بھائی وکرم بھائی آپ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیں، جب واپس آئیں گے تو دیکھ لیں گے کہ کیا آپ سے، لیکن میں کیونکہ آپ خدا کے کام کے لیے جا رہے ہیں میں کمرشل ریٹ آپ سے نہیں لوں گا، جو کچھ بھی ہے. اب ہمارا طے ہو گیا. جب طے ہوا تو خدا کی قدرت کے، خدا کے لوگ کچھ شکر گزاری، ہمیں ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی تھی تو ہم نے کہا کہ چلیں
صبح جب یہ آئے گا تو اس نے سب سے پہلا مطالبہ کرنا ہے کہ جی یہ پیٹرول کے لیے کچھ پیسے دیں اور راستے میں جو ٹول ٹیکس ہیں وہ دے دیں. پھر ہم تیار ہوئے بیٹھے. میں نے اسے کہا کہ جی یہ آپ کچھ پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے تو وہ یہ آتا ہے. اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے ابھی, جب میں واپس آؤں گا تبھی آپ چلو. تو کیا ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس خدا نے انتظام کیا اور وہاں پر جو خدا کا جلال ظاہر ہوا وہ بیان سے باہر ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا رسل اور رویل سے کہ اگر وہ یہ دکھا سکتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, نہ ہمارے پاس بٹوا تھا, نہ ہمارے پاس کچھ اور تھا, تھوڑے سے پیسے تھے اور ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانا تھا. تو ہمیں خدا ایک کیری ڈبے پہ لے گیا اور وہاں جا کر یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو خدا کا جلال دیکھیں گے کس طرح سے. تھینک یو رویل. وہاں پر خدا کا جلال اتنا ظاہر ہوا کہ بیان سے باہر. اور گواہی یہ اس لیے نہیں دکھا رہے کہ جی ان چیزوں کو, اس بات کو کہ خدا کے کلام کی باتیں وہ پوری ہوتی. خدا کے کلام کی باتیں جو مسیح نے کہا ہے وہ پورا ہوتا. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے جو کچھ اس خدا کے بندہ نے مانگا ہم نے اسے واپس دیا اور خدا کا نام جلال پایا. میں نے جب کبھی بھی خداوند کے کام کے لیے نکلے تو خداوند نے ہمیں مایوس نہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ پہچان کے لیے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ گمراہ کس طرح سے ہوتے ہیں. گمراہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ شفا, لوگ مسیح یسوع کو لینے کے لیے نہیں آتے. ان بڑی میٹنگز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہی چند ایک لوگ ہیں. اس میٹنگ میں بھی میں نے دیکھا کہ فالج کے مریض جو چل نہیں سکتے تھے وہ ٹھیک ہوئے تو کچھ دیر کے لیے خدا کے ساتھ چلے. پھر اسی طرح سے کسی کو اگر آنکھیں مل جاتی ہیں تو چند دن چلتے ہیں. پھر وہاں یہ لوگ صرف شفا کے لیے آتے ہیں. مسیح یسوع کو ملنے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں. مسیح یسوع کو پانے کے لیے کم لوگ آتے ہیں. زیادہ لوگ ان چیزوں کے لیے آتے ہیں. تو جہاں سے ان کو شفائیں ملتی ہیں, جہاں سے ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے, تو اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. میری ایک بہن نصرت عارف ہیں, وہ عموماً ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ مجھے عموماً کہتی ہیں سر جی آپ نے بڑے معاوضے کیتے, بڑی شفا جو دیکھو وہ اتنا اچھا ہے. اور جب ہم ان دنوں میں پریئر کر رہے تھے تو ہمیں بہت سارے لوگوں کے چہرے ملے, لیکن خداوند باخدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم
किसी का नाम लेकर ये बात करें, लेकिन ये बातें बड़ी समझने वाली कि सबसे पहली बात कि मौजज़ात खूब होंगे, शिफाएं लोगों को मिलेंगी, कारोबार बढ़ेंगे, जहाज लोग खरीदेंगे। इनकी दुआओं से पर्चियां डालाएंगे और फिर उन पर्चियों से किसी का घर, किसी को घर मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिल रही होती हैं। वो कहते हैं कि जी इनसे ये देखें कि कौन कर सकता है, कौन इन जैसा है। आखिर इनके पास कोई खुदा की कुवत है तो तभी ये देखें कि मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, ये कोठियां बंगले भी लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े महल भी खरीद रहे हैं, फलाना काम भी हो रहा है, फलानी भी चीज मिल रही है, हमें फलानी चीज भी मिल रही है, फलानी चीज भी मिल रही है। क्या कभी किसी ने कहा है कि इनके वसीला से मुझे यीशु मिल गया? बंगले तो मिलते हैं, गाड़ियां तो मिलती हैं, और तरह तरह की ये दुनिया की चीजें मिलती हैं। क्या गवाही देने वालों ने कभी ये कहा है कि जी हमें इनके वसीला से मसीह यीशु मिल गया, हमें खुदा की बादशाही की टिकट मिल गई? तो इन मौजों से ये देखें कि मसीह यीशु क्या फरमा रहे हैं। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब, 7वां बाब, सॉरी, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, उसकी 21वीं आयत से मैं पढ़, बल्कि हम ऐसा करते हैं 15वीं आयत से पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 15वीं आयत से पढ़ते हैं। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए। उनके फलों से तुम उनको पहचान लो। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लो, उनके फलों से उनको पहचान लो। पहचान के लिए भी हम आएंगे, लेकिन पहले आप लोगों की गुमराही का जो सबब बनते हैं, जी, आप लोगों की गुमराही का जो सबब बनती हैं, वो ये सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं और खुदावंद क्या कह रहे हैं। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन तेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? नबूवत नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? और पौलुस रसूल क्या कहता है कि नबूवतें भी जाती रहेंगी और ज़बानें भी जाती रहेंगी, क्योंकि अगर मोहब्बत में, यीशु मसीह तो जाते हुए हुक्म ही एक देंगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो मैं तुम्हें, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले। वरना ये ठनठनाता पीतल और झनझनाती चांच, नबूवतें भी जाती रहेंगी और बाकी की चीजें भी जाती रहेंगी। उस दिन तेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से पुत्रों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए?
उस वक्त मैं उनसे सब कहूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि ये मौज से पहचान नहीं। इन मौजों से हम अपने खुदा की बात शेयर करेंगे। उन तमाम लोगों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बड़ा आला है, उसको हम ये देखते हैं मसीह यीशु। मसीह यीशु सबसे पहली बात, मसीह यीशु 6 बाब के 19वीं आयत पढ़ रहा हूं। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और संग खराब करता है, और जहां चोर नकब लगाते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना संग, ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते। क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा कि ये किस तरह से बढ़ सकते हैं। लेकिन हम आते हैं कि खुदावंद पाक खुदा किस तरह से ये चाहता है। खुदावंद पाक खुदा ये किस तरह से हम देखते हैं। मसीह की सबसे पहले हमारे पास मसीह का नमूना, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत में आपके सामने, इसमें यूं लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया के सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सीधा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये देखें कि दुनिया की शान शौकत, और दुनिया की शान शौकत क्या है? सबसे पहले रुपया, फिर उसके बाद गाड़ियां, बंगले, ऐशो इश्क, सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन कितने लोग हैं जो इन चीजों को ठुकराते हैं, जो आजकल खुदा की खिदमत, सब के सब इसीलिए खुदा के कलाम को लेकर उठे हुए हैं कि चलो कोई ना कोई तो मगरब फंसेगा ना गोरा। क्योंकि लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को पसंद करते, इसलिए वो दुनिया की शान शौकत को पसंद करते हैं। और मसीह यीशु क्या कहते हैं? एक शख्स आया, उसने यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरे पीछे, क्या मैं तेरे पीछे चलूं? जहां तू रहेगा मैं वहां तेरे साथ रहना चाहता हूं, कि जहां तू रहता है मैं भी वहां तेरे साथ रहना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने क्या जवाब? यीशु मसीह ने कहा कि हवा के परिंदों के घोंसले और लोमड़ियों के बट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जनाब पहले अपने लिए घर बना लें, अपनी असाइशिंग कर लें, फिर आसानी से हम खुदा का काम कर सकते। तो हमारा नमूना क्या होना चाहिए? मसीह यीशु होना चाहिए कि तमाम दुनिया की शान और शौकत, तमाम सल्तनतें, सब कुछ तेरा है, तो झुक कर मुझे सीधा कर। अब हम यहां पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल
बड़ी अहम है और हम ये अक्सर कहते हैं कि वो तो खुदा है, वो तो खुदा है, मसीह यीशु तो खुदा है, इसलिए उसको कौन कॉपी कर सकता? तो आए और नमूना देखते हैं। मेरे साथ खोलें दूसरा ग्रंथियों। मसीह यीशु ने जिनको भी भेजा है वो शिफा तो देंगे, बुदरुएं तो निकालेंगे, आंखें तो ठीक होंगी, ये नहीं कि ये नहीं होगा, उन लोगों के पास भी है, लेकिन पहचान के देखने के किस तरह से है। मेरे साथ खोलें दूसरा ग्रंथियों उसका 11 बाब, उसके 23वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। क्या वही मसीह के खादम? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बहन लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरे में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरे में, मेहनत और मशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज आता है। आप ये देखें, क्या ऐसा हमारे खादमीन कर रहे हैं? मैंने पालूस रसूल को, जो एक अमीर बाप का बेटा है, जिसके पास रूमी हुकूमत की नेशनलिटी है, जैसे अब यूएसए की जिस किसी के पास भी नेशनलिटी है तो वो बड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम अमेरिकन नेशनल, रूमी नेशनलिटी उसके पास। बाप का बहुत बड़ा कारोबार है, कलाम में वो माहिर हो चुका है, लेकिन वो क्या करता है कि फर्श की कला और अकूला के साथ खैमानदोजी करता है, सीता है खैमे सीता है। वो जितने पैसे इकट्ठा करता है अपने लिए कन्वेंस नहीं खरीदता है, सारे के सारे पैसे खुदा के काम के लिए यरूशलेम में भेजता है। मैंने पालूस रसूल को वो देखा है कि उसने सफेद पजामा पहना हुआ, उस पर पाबंद लगे हुए, खाना नहीं खा रहा, फाका कशी कर रहा, रोजे रख रहा है, मेहनत मशक्कत करता है, और जो कुछ जमा करता है वो यरूशलेम में कलीसिया को भेजता है, अपना बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा रहा। फिर से ये दोहरा रहा हूं कि पहचान ये देख लें उस खुदा की। अब आप कहेंगे कि जी जो मगरिब से आते हैं उनको जहाज की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, वो टिकट लेके आ सकते हैं, उनको खुदा मुहैया करेगा और देता हो कि मेहनत और मशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में,
भूख और प्यास की मुसीबत में, बारह फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। कितने लोग हैं ऐसे खुदा की खिदमत कर, कितने लोग हैं? क्या कोई कह सकता है कि मेरी मानद बनो जिस तरह से मैं मसीह की मानद बनता हूं? यही वजह है कि वो फॉलोअर है मसीह यीशु का, वो फॉलोअर है मसीह यीशु का, और मसीह यीशु का फॉलोअर जो है मसीह यीशु को पहने हुए है, मसीह यीशु उसके अंदर है, और जितनी चीजें उसने पैदा की थी उन सबको उसने कूड़ा करकट समझकर फेंक दिया। जितनी चीजें उसके दफा की थी उन तमाम को कूड़ा करकट समझकर उसने फेंक दिया। वो भूखा, वो हटे हुए कपड़े पहनता है, कोयन लगाए हुए कपड़े पहनता है, रोजे रखता है। उसको इस चीज की फिक्र नहीं है कि कल कहां से आएगा। वो लोगों को ये नहीं कह रहा कि डोनेट मी डोनेट मी डोनेट मी, ये नहीं कह रहा। वो मांग नहीं रहा अपनी जात के लिए, वो मांग रहा है खुदा के काम की, वो मांग रहा है खुदा की खिदमत की। और जो उसे मिलता है उसको मालूम है कि खुदा के काम के लिए ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो अपने आप को क्या रख रहा है, फाका कशी, फटे पुराने कपड़े पहन, वो हर तरह से यीशु मसीह को फॉलो करता है। और हम किसको फॉलो कर रहे हैं? पैसे को, रुपए को। यही पहचान है, यही पहचान है उन लोगों की जो खुदा के साथ चल रहे हैं और जो झूठी तालीम दे, लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं। जैसे हिजकिय्येल 28 बाब में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। बाईसवें बाब की 28वीं आयत पढ़ रहा हूं मैंने उल्टा बोल दिया। हिजकिय्येल 22 बाब उसकी 28वीं आयत। और उसके नबी उनके लिए कच्ची खैगल करते हैं, बातल रोया देखते, झूठी फालगिरी करते हैं और कहते हैं खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं। खुदावंद ये फरमाता है कि अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, और जो बेचा है वो मुझे नहीं दे दे, वो सब कुछ बेचकर गरीबों में तकसीम कर दे, आसमान पर तुझे खजाना। खुदा को दौलत से नफरत नहीं, खुदा दौलत से नफरत नहीं करता। खुदा दौलतमंद लोगों से आंखें नहीं फेरता। उसने इब्राहिम को भी बरकत दी, उसके गले बढ़ने लगे, अय्यूब के गले बढ़ गए। लेकिन बात यह है कि इस शख्स ने, अगर वो खुदा से प्यार करता तो वो कहता कि खुदावंद मैं सब कुछ बेचकर तेरे पीछे हूं, और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत दौलत। वो दौलत छोड़ना नहीं चाहता, वो दौलत तिजोरियों में जमा करना चाहता। उनके खित्ते भरे हुए हैं किससे? दौलत से। इब्राहिम को खुदा ने टेस्ट किया, आजमाइश नहीं, आजमाइश शैतान की तरफ से, टेस्ट किया कि किस चीज को ज्यादा प्यार करता है। वो देखता है कि दौलत भी है, बेटा भी है, सब कुछ है। कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे को करता हूं, मैं यही यीशु, यही खुदा बाप तुझे
پیش کر دیتا ہوں۔ یہی چیز خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک چیز سے زیادہ خدا کو پیار کریں، اور اب یہ ہائپر گریس اور پراسپیرٹی گاسپل سے نکل کر لوگوں کو اصل کلام سنائیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ زیادہ ہو جائے، ان کو بتا دیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ سکندر اعظم نے اسی لیے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پوری دنیا کا فاتح یہاں سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، یہاں سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے جو کچھ آپ کو درکار ہے وہ خدا آپ کو خود مہیا کرے گا، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 6 باب میں یہ واضح لکھا ہے کہ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کل کے لیے جمع نہ کریں، کل کے لیے لوگوں سے نہ مانگیں، لوگ خود آپ کو کہیں کہ جی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے یہ کام۔ مجھے ایک رویا دکھائی گئی ڈاکٹر یونگچو کی، میں نے ابھی تک بائی فیس انہیں نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے کبھی ان کی زیادہ اسٹڈی کی ہے، پڑھا ہے کہ کس طرح سے وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ دکھایا مجھے کہ وہ دور دور کے گاؤں میں جب منادی کرنے کے لیے جاتے تھے تو خدا سے انہوں نے صرف خدا سے کہا کہ مجھے سائیکل دے۔ خدا نے ایک شخص کے دل میں ڈالا اور انہوں نے اس کو سائیکل دی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہمارا اشتہار بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ٹکٹیں جو بک رہی ہیں اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کروانی ہے تو یہ والی ٹکٹ، اگلی سیٹوں پر بیٹھنا ہے تو یہ والی ٹکٹ، اگر پچھلی سیٹوں پہ بیٹھنا ہے تو یہ والی ٹکٹ، اگر سب کے ساتھ دعا کروانی ہے تو یہ والی ٹکٹ، اگر آگے جا کے ملنا ہے تو یہ والی ٹکٹ۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا اپنا رکھا، یہی پہچان ہے، اور یہی آپ کے لیے وقت ہے کہ جس کے پاس خدا کی عقل ہے وہ پہچان لے کہ کس طرح کے لوگ آخر زمانہ میں ہوں۔ آپ ان کے ان موضوعوں پر نہ جائیں اور نہ ان کو یہ کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے ہیں، فلانا کام بھی کر لیتے ہیں، فلانا کام بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے جب مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل نے نکلنا تھا تو یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ جادوگر بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ابھی سب سے بڑھ کر آنے والے وقت میں یہ سٹینسٹ جو ہیں وہ 1 سال کے مردے کو بھی زندہ کر لیں۔ سٹینسٹ 1 سال کے مردے کو بھی زندہ کر لے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو فالو کریں، اس کے فالوور بنیں اور اس کا طرز زندگی اختیار کر لیں۔ نہیں تو اگر ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے تو پالوس رسول کو کاپی نہ کریں. یہ ایک اگزامپل کے طور پر لے لیں کہ اگر وہ کر سکتا ہے مسیح یسوع کو فالو تو میں کیوں نہیں کر سکتا. وہ بھی انسان ہے, اس کے اندر بھی خون اور گوشت ہے, اور وہ بھی خون اور گوشت سے پیدا ہوا ہے, وہ بھی انسان کی مرضی سے پیدا ہوا ہے, اس کے بھی سارے ارمان اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ اگر مسیح یسوع کو فالو کر سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے. اگر وہ کہہ سکتا ہے کہ میری مانند بنو جس طرح سے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں, میں اور آپ لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مانند بنو جس طرح سے ہم مسیح. کیوں کہ ہم فالوور نہیں, ہم اس کو فالو نہیں کرتے. تو اس کے فالوور بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ دی گئی ہے اس کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں اور بہت سی اور چیزیں بھی سیکھیں اور پہچان لیں کہ یہ لوگ جھوٹے نبی ہیں, جھوٹے پریچر ہیں, جھوٹے خدا کے لوگ ہیں, اور یہ مسیح یسوع کے نام سے ہمیں بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے اور ہمیں یہ گمراہ کر رہے ہیں خدا سے. میں یہ پھر دوہرا رہا ہوں, اور یہ ایک دفعہ پھر یہ جو خدا کے پاک روح سے ہمیں ملا وہی چیز پھر رویل سے کہتا ہوں کہ وہ دکھا دیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں, اور یہ ان کو لوگ جانتے ہیں, یہ کہیں پر بھی ہیں, ان کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ ایسے پریچر ہیں جو خدا کی راہ سے آپ کو گمراہ کریں گے. میں پھر سے یہ بتا رہا ہوں, انڈیا میں 76, پاکستان میں 33, کینیڈا میں 47, یو ایس اے میں 106, اسرائیل میں 81, نائجیریا میں 64, چائنا میں 03 اور بنگلہ دیش میں 40. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت مشہور ہیں. ان کے پاس معجزے کرنے کی بھی قوت ہے, ان کے پاس نبوتیں کرنے کی بھی قوت ہے, ان کے پاس یہ نعمتیں ہیں, لیکن آپ کے سامنے مسیح یسوع ہے اور ان کے ایک شاگرد ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں ویسی بنائیں اور خدا کے کلام کو خالصتاً سب لوگوں تک پہنچائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, اور آپ سب خداوند کے کلام کو سیکھیں, اور ان لوگوں سے, ان پریچرز سے جو بھیڑوں کے روپ میں بھیڑے ہیں, آپ کو پہچاننے کی عقل دلائی بخشے, تاکہ جو مسیح یسوع نے کہا ہے کہ بہت سارے راست باز بھی اس وقت گمراہ ہو جائیں گے, وہ گمراہ نہ ہوں اور جان دینے تک وفادار رہ کر ہمیشہ کی زندگی کا تاج. آپ سب کو خداوند اپنی حفاظت میں رکھے, سلامتی میں رکھے, اور خداوند کا جلال آپ لوگوں کو وسیلہ سے ہوتا رہے. یسوع مسیح کے نام سے آپ سب کو برکت دے. آپ کو اگلے کلام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آمین.